अब एजेंसियों की पूरी कोशिश यही रही थी कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, डिरेल हो जाए, और ये एजेंसियों के जरूर के जरिए अपनी हुकूमत करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का निजाम चल रहा है वो एजेंसियों के जरिए चल रहा है, और जो वजीर आजम ये उनका अपना नामजद करदा वजीर आजम है, उनका वजीर आजम है, लिहाजा इसके थ्रू हुकूमत कर रहे हैं। तो अब इलेक्शन में भी यही हुआ है कि जहां जहां جی इनसे हो सका वहां वहां इन्होंने धांधली की है। तो इसमें कोई शोभा नहीं कि हम सब रात को टीवी देख रहे थे और रिजल्ट कुछ और थे और सुबह कुछ और रिजल्ट हुए। तो बहरहाल इन्होंने काफी हद तक एक मुल्क में एक जो होती है ना खौफ हरास की फजा, वो एजेंसी पैदा करने में कामयाब हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर कानून ये कहता है कि किसी आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाए, जैसे आपको गिरफ्तार किया जाए, मुझे किया जाए, जैद बकर किसी को गिरफ्तार किया जाए, 24 घंटे में हर हालत में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 9 में या उसके पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था कि आदमी को उठा लेते थे, पता ही नहीं होता था, 6-6 8-8 महीने तक आदमी अंदर रहता था, उसके बाद अचानक उसको छोड़ देते थे। इस तरह की कानूनियत शुरू हो गई, जिससे एक दहशत की फजा पैदा हो गई है। इसमें कोई शुबा नहीं कि एजेंसियां दहशत की फजा पैदा करने में कामयाब हो गई हैं। अब कोई आदमी बजाय बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो बस अब थोड़ा सा ये जो है, एक समझे कि एक इलेक्शन की रिजल्ट, एक इसका एक ये फायदा हो गया कि लोगों को में अंदर एतमाद आ गया है, और वो जो खौफ हरास की फजा थी वो थोड़ी थोड़ी खत्म होना शुरू हो गई है। तो अब जो कमिश्नर का बयान आया, कमिश्नर के बारे में मैं आज सुबह से देख रहा था कि कमिश्नर के बारे में कहते हैं जी ये इसका कोई तल्लक ही नहीं थे इलेक्शन से, इनको लोगों को पता नहीं होता है। जो डिप्टी कमिश्नर होता है और जो कमिश्नर होता है इलेक्शन, यही लोग करवाते हैं, यही बैकबोन होते हैं, इनका डायरेक्ट तल्लक हो या ना हो, यही है जो आर के ऊपर निगरानी करते हैं या उनको हदायत देते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। سن لیں پھر اس پر تھوڑا جی تبصرہ بالکل، کرنا ہے. جی ہمارے بالکل، پاس ہے بیان، اس کو آنر کرتے ہیں تاکہ تمہارے دیکھنے سننے والی بھی اسے سن لیں، اور پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. جی بالکل۔ جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی نا. دیکھیں فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں، جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بے ضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے، جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں. کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا، آخر کس کے کہنے پہ؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب یہ بتائیے گا، بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی، کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے. میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے. ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے بلکہ اس کو پرولانگ کیا جائے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ تجربہ ہم 71 میں دیکھ چکے ہیں، اس کا اعادہ ہم نہیں کر پائیں گے. آپ نے ایک بیان میں سنا ہوگا کہ انہوں نے پہلے بغیر کوسچن کیے یہ کہا کہ فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے، فارم 45 تک ٹھیک ہے اور دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہیں کو جمع کیا جائے تو رزلٹ سامنے آ جائیں گے. فوج جی ہاں، پہلی بات یہ، ہاں یہی سی بات ہے، فوج کا تو اس سے الیکشن کا کیا تعلق ہے؟ جی اب پہلی بات یہ کہ فوج کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں. اگر فوج نے کروائے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہوا ہے، سارا سسٹم ہی غلط ہوا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پہلی بات انہیں یہ فوج کا نام لیا، حالانکہ فوج نے صاف کہہ دیا ہمارا الیکشن کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کمشنر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے پہلے فوج کا نام مجھے نہیں لگتا کہ کیوں لیا کہ فوج نے الیکشن کروائے. کہتے ہیں چور کوئی نہ کوئی کمزوری چھوڑ جاتا ہے، اور جی اس ہاں نے بالکل. پہلے یہ بات کہہ کر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے کہنے پر یہ سارا ضمیر جگہ ہے، آپ نے تو جی پر ہاں، نہیں جگہ.
जब देखा ना सुबह से एक अनारकी की फजा पैदा हो गई है कंट्री में, तो आज वैसे भी पीटीआई की तरफ से एहतजाज था, तो अब पूरे मुल्क में हालात थोड़े खराब हो रहे हैं। अब जितने भी ये हल्के आते हैं जो कि रावलपिंडी के डिवीजन में आते हैं, इन सब में जो हारे हुए हैं वोट खड़े हो जाएंगे कि हमारे साथ तो इंसाफ किया जाए। अब पाकिस्तान इस हालात में, इसने पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं कोई न्यू इलेक्शन करवाएं, क्योंकि कानून तो यही कहते हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। इस वजह से एक बहरान में हम और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। अब इसका क्या हल निकलेगा? इसका यही है कि सियासतदान बालग नजरी का मुजाहरा करें और किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर बैठकर बात करें। आपने देखा होगा कि मौलवी फजल रहमान जो हैं वो उन्होंने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के बगैर एक लफ्ज कभी भी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं बोला। तो ये कैसे हो सकता है कि अभी वो इतराफ कर रहे हैं? वो भी इतराफ जुर्म उन्होंने किया, बाजवा का नाम दिया और फैज हमीद का लिया। और फैज हमीद जब ये हुकूमत गिराने का मामला आया तो उस वक्त फैज हमीद डीजी ISI नहीं था, तो उन्होंने ये सारा कुछ सामने लाया। उसके पीछे भी ज़ाहिर है ये किसी किस्म की चीज़ें लगती हैं। पहले इन लोगों ने ये चेक कर लिया तमाम लोगों से बयान दिलवा कर इमरान खान के खिलाफ, कोई असर अवाम ने नहीं लिया। अब दूसरा रुख इन्होंने अख्तियार किया है कि उनके हक में और उनके बयानिए के मुताबिक बयान लोगों से दिलवा कर, अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो समझ नहीं आ रही। जी हाँ, पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं जो सियासतदान समझते हैं, जिसमें आसफ जरदारी साहब है और मौलाना साहब का नाम आता है, इसमें कोई शुबा नहीं। अब मौलाना साहब बड़े जहांदीदा किस्म के सियासतदान हैं, तो उनकी नजर हर चीज के ऊपर है और नब्ज वो हर तरह पहचानते हैं। तो वो बात समझ गए हैं कि अगर वो मुस्लिम लीग के साथ रहे तो उनके लिए कोई मुकाम नहीं आइंदा 4-5 साल में, उनके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन भी नहीं जीत सके, उनके साहबजादे भी इलेक्शन नहीं जीत सके। लिहाजा उन्होंने बर वक्त हवा का रुख देखकर फैसला कर दिया और हवा का रुख उन्होंने बड़ी जल्दी देख लिया। तो ये क्या कहते हैं आपने तो उन्होंने किया सारा कुछ। जी हाँ, उन्होंने हवा का रुख देख लिया कि नवाज शरीफ के हक में आवाज चल नहीं रही है, नहीं मुझे ये इलेक्शन जितवा सकते हैं, ना मुझे KP की मेरे को पोजीशन दिलवा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये छोड़ो, मेरी उनके साथ क्या है, तो चलो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ चले गए। दूसरा इस बारे में बताइएगा जी, ये जो रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर था, इसने वाकई इसका ज़मीर जागा होगा या ये भी कोई सोची समझी कहानी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका ज़मीर जागा है। पहली बात ये कि 70,000 की लीड मुझे नहीं लगता इतनी, हाँ बात जगहों पे है, सूबा सरहद वगैरह में इतनी लंबी हो सकती थी, लेकिन रावलपिंडी में भी आप समझे कि इतना नहीं, सब 15-20 हज़ार की लीड हो सकती है, लेकिन 70,000 की कोई लीड ले ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता इनका ज़मीर जागा है। तो ये इनको कोई इस्तेमाल कर रहा है, और किस लिए इस्तेमाल कर रहा है ये भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, या कि हालात खराब हो जाए, अनारकी की तरफ चले जाएं, PTI इस रिजल्ट को ना माने, पब्लिक इस रिजल्ट को ना माने और लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए। अगर लोग आपस में लड़ना हो जाएंगे, एग्जैक्टली 77 में यही हुआ था कि वो जो उस वक्त की जो एजेंसी थी वो उधर सियासतदानों को आपस में कंप्रोमाइज नहीं करने दे रही थी। जिस रात सियासतदान कंप्रोमाइज कर गए तो इस बात की हालात पैदा हो गए कि इनके दरमियान कंप्रोमाइज हो गया, रात को आर्मी ने आकर टेक ओवर कर लिया। इस वक्त भी आर्मी यही चाहती है कि किसी तरीके से हालात खराब हो ताकि इमरजेंसी का नफाज किया जाए और इलेक्शन जो है वो सही नुमाइंदों तक ना पहुंचे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है, आपने भी देखा होगा कि वो साद रफीक साहब का एक 1920 का एक क्लिप चल रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी उनका बयान सुनाते हैं साद रफीक साहब के। उन्होंने कुछ काफी अरसा पहले क्या कहा 1920 में कि प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं मिलेगा इस मुल्क में, तलाश करेंगे कोई। अभी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और कितना अरसा उन्होंने पहले ये बात कह दी थी। ये वीडियो हमारे पास है, ये भी सुना लेते हैं आवाम को। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघाड़ता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। तो जनाब गुजारिश ये है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की?
5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دیا آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ جی ملک صاحب۔ جی ہاں بالکل، یہ 1920 کا ہے تو صحیح بات ہے، انہوں نے بالکل صحیح بتایا۔ آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا عہدہ جو ہوتا ہے جس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے وزرائے اعظم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو ہم سب ان کو جانتے ہیں، 70-71 سال سے پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کا کریکٹر دیکھیں۔ اب کوئی بھی عدالت جب کسی رزلٹ پہ پہنچتی ہے کہ کسی آدمی پہ جیسے آپ کے اوپر الزام لگ گیا یا زید بکر کے اوپر لگ گیا کہ جس نے چوری کی ہے، تو اس کا پچھلا کردار دیکھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا پچھلا کردار ہمارے سامنے ہے کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا پچھلے 70-72 سال میں، اچانک اس پر 250 کیسز بنا دیے جائیں اور اس کو بوگس قسم کے کیسز میں جیل میں ڈال دیا جائے، تو سب کو نظر آتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قتل کا کیس ہے یا عام کیس ہے، جیسے عام کسی کے اوپر چوری کا کیس بنا ہے، اس کا فیصلہ ہونے میں بھی 8-8 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا قانون ہے کہ عدالتیں رات کو 12 بجے تک بیٹھتی ہیں اور پھر فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں اور جس بے قاعدگی کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں، یہ سب سامنے آتا ہے کہ اس طرح کے کیسز بنا کر سیاستدانوں کو جو مورد الزام ٹھہرا کر پھر جیل بھیجا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی سچویشن میں وزیر اعظم کا عہدہ کون لے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی نہیں لے رہا ہے۔ اور جو وزیر آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کو وہ کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح زنجیریں لگا کر تو کھینچتے ہوئے عدالتوں میں لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک معزز آدمی ہے، ایک اپنی ایک زیارت ہے، ایک خانقاہ ہے، وہاں کا وہ سجاد، وہاں پر وہ گدی نشین تو یہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے اس کا تعلق ہے، اور کرپشن پہ کوئی چارجز نہیں تھے، بلکہ جس طرح کا سلوک ان سے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو دیکھیں، دھکے لے کر ان کو اس وقت جب گرفتار کیا گیا، دھکے مارے گئے 9 مئی کو جب واقعہ ہوا اس وقت۔ تو اس سے پہلے جو سلوک ہے ہم نے اس کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رکھا کہ ان کو جہاز میں لے جا رہے تھے تو وہ بھی جہاز میں بھی ان کو ہینڈ کف لگائی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں لگا کر جہاز میں بھی ان کو بٹھاتے تھے۔ اب اس طرح کا سلوک اگر کریں تو کون یہ عہدے لے گا؟ اب وہی حالات سے آپ پہنچ گئے کہ وزیر اعظم کا عہدہ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہے آج۔ اور سلیمان اکرم راجہ کتنا بڑا قانون دان ہے اور بڑا ایسا آدمی ہے، یعنی وہ بات بھی کرتا ہے، ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر نکالتا ہے زبان سے، تو اس کو بھی دھکے دے کر آج گرفتار کیا گیا۔